कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ സീതമാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. കീർത്തനം ആലപിക്കാൻ ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാല ജപിക്കണോ? ഇനി മാല ജപിക്കാൻ സമയമില്ല മാതാജി. സമയമില്ല മാതാജി. കീർത്തനം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചൊല്ലണോ കീർത്തനം? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത കിങ്കിണി പദ കമല കൃഷ്ണ കങ്കണ കരയുകള കുങ്കുമ പങ്കില വക്ഷസ്ഥലവര കുവലയദല നീല ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദധി നവനീത ഹര കൃഷ്ണ തരുണീ ചിത്തഹര ദയയാ പാലയ ദാമോദര ഹര തുളസീദാമധര ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ഗോവർദ്ധനധരണ കൃഷ്ണ ഗോപീജനരമണ കോമള പല്ലവ സുന്ദര ചരണ കോകില മധുവജന ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത നന്ദകുമാര ഹരേ കൃഷ്ണ നാരദ ഗീത ഗുണ നാരായണ വര ഭട്ടതിരീകൃത സ്തുതിവര ശുഭഫലദ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത പൂന്ദാന പ്രിയ ഹേ കൃഷ്ണ വൃന്ദാവന രസിക പ്രേമിക ഭാവുക മണ്ഡല പൂജിത പാദ സരോജയുഗ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരു മാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ഗുരു മാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ദിവ്യ മാതാജി ഈ ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറയുന്നേ. ഈ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ മാതാജി ചൊല്ലില്ലേ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിയത്. മാതാജി സിന്ധു മാതാജി ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാവോ എന്നാല്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്താലും മതി. ദിവ്യ മാതാജിക്ക് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയി, അറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരിക്കും. ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഹാ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Sita Mataji. Thank you, Sindhu Vasan Mataji. Hare Krishna. Ashok Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Sound കുറവാണ് മാതാജി. Hare Krishna Dhanya Mataji. സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. Sindhu Mataji. Hare Krishna. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ധന്യ പ്രഭോ ആനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ എവ്രിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 12-ാം അധ്യായം ഭക്തിയോഗം ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തൻ ഒരു ഭക്തനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഭക്തിയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയോഗം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ. എനിക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം. ഇത് കുട്ടികളുടെ റൂമാണ്. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ. നമുക്കിപ്പം ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെയും നമ്നിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലത്തെ 11th ലെസൺ നമ്മള് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗമാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടത്? 1000 കണ്ണുകളും 1000 കൈകളും 1000 കാലുകളും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ഡെമിഗോഡ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പം അതില് 6 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാണുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു, നാനാവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല നല്ല ചന്ദനത്തിരിയുടെ പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാമുള്ള നല്ല ഒരു 6 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ദൃഷ്ടമിച്ഛാമി തേ രൂപം, നിനക്ക് എന്താണോ കാണാൻ ഇഷ്ടം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൗരവരെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും എല്ലാം കൊന്നിട്ട് വായ്ക്കുള്ളിലൂടെ പോകുന്നത് വരെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനനാണ് ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നീയാണ് ജയിക്കുക. പക്ഷെ എന്താ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്തത്? ഭഗവാനാണ് യുദ്ധം മുഴുവനും, അവരുടെ എല്ലാം ആയുസ് എല്ലാം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിന് മുമ്പേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മുഴുവനും ക്രെഡിറ്റ് ആർക്കാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞത്? അർജുനന് മുഴുവനും ക്രെഡിറ്റും കൊടുത്തു. അതാണ് ഭക്തവാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. സ്വന്തം രൂപം ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഭഗവാൻ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു. അതിനുശേഷം 2 കൈകളുള്ള സൗമ്യ വപു എന്ന് പറഞ്ഞ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചു. ആ രൂപമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. സൗമ്യമായിട്ടുള്ള 2 കാലും പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപം എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? പിണച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കും. സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സദാസേവ്യ, സേവിക്കുക, മരുന്ന് പോലെ സേവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. മരുന്നിനാണ്, ഔഷധത്തിനാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഡെയിലി സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സപ്താഹം പോലെയുള്ള 7 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വേഗം വായിച്ചു പോകണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ സൗകര്യം പോലെ 1 ലെസനോ 2 ലെസനോ ശ്ലോകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പകുതി വായിച്ചാൽ പോലും അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുക. അപ്പൊ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ, ഭഗവാന്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവത പുരാണമായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും എല്ലാം ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും കഥയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നാവ് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അമൃതതുല്യമായ വേർഡ്സ് ആണ്, വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും നമ്മൾ സേവിക്കുകയാ ചെയ്യേണ്ടത്, കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാഗവതത്തില് ശുകദേവൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം. നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം, നിഗമങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗമങ്ങളും നിഗമങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരമായിട്ടുള്ള സുഖമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം, സുഖമുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതദ്രവമായിട്ടുള്ള, അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ആണ്. അമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം, കുടിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെങ്ങനെയാ തീർത്ഥം കുടിക്കുക? കയ്യിലെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കുടിക്കുക? അതുപോലെ കുടിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം, അത് മുഴുവനും രസമാണ്, അതില് മുഴുവനും ജ്യൂസ് ആണ്. രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക എന്ന് വെച്ചാല് രസികന്മാരെ, നിങ്ങള് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ രസം എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് കുടിക്കൂ എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് ആദ്യം തന്നെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മാവില് മുഴുവനും, ആ മരത്തില് മുഴുവനും രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡോ ഒരു തടിയോ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അതേസമയം അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാമ്പഴം കടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ അതിന് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളും നിഗമങ്ങളും ആഗമങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം എടുത്തു നോക്കിയാല് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഈ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സോറി. അപ്പം അതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് വന്ന് നമ്മളുടെ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഹരിയാണ് വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഹരി എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാല് പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തില്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് കാല് പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് നിന്ന് നോക്കിയാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹരിശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിലേക്ക് ഹരി വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്നോളം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് അടച്ചോളുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം, നിനക്ക് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, നമ്മളും പുറത്തേക്ക് വിടരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തി എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യന് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നാരായണ സ്മൃതി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാന സമയത്ത് നമുക്ക് നാരായണ സ്മൃതി വരേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് എന്നെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര
സംശയ. നമുക്കറിയാം എന്നെ അവസാന നിമിഷത്തില് ആരാണോ എന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 2/3 പോർഷൻ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തീരാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പം ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം. നാളെ തുടങ്ങി നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ കൂടുതലും നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മള് പറയുക. അപ്പം ഇന്നിനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഭക്തിയോഗം 12.1 പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്വാം പര്യുപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ? ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ ആണോ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതില് ഭക്തി എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നവരും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, മുഴുവൻ എല്ലാ സമയവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രൂപമായിട്ട് ദേവ ഉപാസന ഡെയ്റ്റി വർഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മമാണെങ്കിലും നേരായ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ കുറച്ച് ടഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡെയ്റ്റി വർഷിപ്പാണ്. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തില് ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും കൂടുതൽ ഈസിയും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു 12.2 പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച. ഇനി ഭഗവാൻ ആൻസർ ചെയ്യാണ്. മയ്യാവേശമായി മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്ത തമാമതഃ. പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് 12.2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്റെ രൂപമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഭഗവാൻ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാൻസിന് നമ്മൾക്ക് രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിയുള്ള, ഏറ്റവും ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത്. ബലരാമനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സംകൃഷ്ണ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. രണ്ടാളും പൂർണ്ണമായിട്ട് തുല്യരായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനുള്ള. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഹരേ രാമ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലരാമനെയാണ് തൊഴേണ്ടത് എന്ന് പറയുക. ബലരാമനാണ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് മായയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബലരാമനാണ് സംകർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് സംകർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ബലരാമൻ സംകർഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് രോഹിണി മാതാവിന്റെ വയറ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് സംകർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംകർഷണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാൻ ബലദേവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. കൂടുതലും നമ്മള് ഹരേ രാമ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാൻ ബലരാമനെയാണ് തൊഴേണ്ടത് എന്ന് പറയാറ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് 12.3 and 4 പറയുന്നു, ഏത്വക്ഷരം അനിർദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥം അചലം ധ്രുവം സന്യമേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂത ഹിതൈരതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രത്യാഹാരം. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യാഹാരം.
എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തത്പരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ വ്യക്തിരൂപം അല്ലാത്തതിനെയാണെങ്കിലും വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഭഗവാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് ടഫ് ആണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്നേഹം, പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരാളോട് നമുക്ക് വളരെയധികം അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഒരു സ്നേഹം, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മള് ഫുള്ളോടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ ആള് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അഡൾട്ട്സ് ക്ലാസ് ആണ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ കൃഷ്ണൻ ഇത്രയും 16,108 ഭാര്യമാരൊക്കെയുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്നത് രുക്മിണി ദേവി കണ്ടു. രുക്മിണി ദേവി മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ തന്നെയുണ്ട്. സ്വന്തം രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇത്രയും വിഭജിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ട്. 16,108 വീടുകളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു ദിവസം രാത്രി എല്ലാവരും കേട്ടു, എല്ലാ ഭാര്യമാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. സ്വപ്നത്തില് കരയുന്നു, ബോധം കെടുന്നു, ചില സമയത്ത് സ്നേഹ കൂടുതൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാ ഭാര്യമാരും എന്ത് ചെയ്തു, രുക്മിണി, എസ്പെഷ്യലി രുക്മിണിയോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം രുക്മിണിക്കുണ്ട്. സത്യഭാമയ്ക്കും അതുപോലെ ഉണ്ട്. സത്യഭാമയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗർഭം കൂടിയുണ്ട്, എന്നോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, രോഹിണി മാതാവായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ദേവകി മാതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, യശോദ മാതാവായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളത് ആരാണ്, കൂടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയത് രോഹിണി മാതാവാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് രോഹിണി മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ, എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാര്യമാർ ഇത്രയും 24 hours ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രുക്മിണി ദേവി പറഞ്ഞു, ബലരാമനും കൃഷ്ണനും എവിടെ ചോദിച്ചു, പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, സുഭദ്രയെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കൂ, അവര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, അവര് ഇത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് അവര് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും, അത്ര അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, രോഹിണി ദേവി ഈ സ്റ്റോറി പറയാൻ തുടങ്ങി. ബാലലീലകളും എല്ലാം, യശോദമ്മ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ നോക്കിയിരുന്നത്, പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാധ പോലെയുള്ള സഖിമാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള ഗോപാലന്മാര് ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ഇതെല്ലാം പതുക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും, എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഇതായി പോയി. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്, പുറത്തു നിന്ന് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നു. സുഭദ്രാദേവി സ്റ്റോറിയില് മുഴുകിപ്പോയി. സുഭദ്ര ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ സുഭദ്ര പോലും ഇതില് മുഴുകിപ്പോയി. ആ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്നു. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് സുഭദ്രയുടെ ഇവിടെ ഷോൾഡേഴ്സിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാളും സ്റ്റണ്ടായിട്ട് നിന്നു. രണ്ടാളുടെ എന്ത് പറ്റി, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അകത്തേക്ക് പോയി. അതിനെയാണ് കൂർമാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആളെ പറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ആരോടും സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല, ആരുടെയൊന്നും കേൾക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല. ആകെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആള് മാത്രം. അതുപോലെ ഇവര് കൈകളൊക്കെ ഷോർട്ടായി, രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ച്, കൺ പോളയില്ലാത്തതുപോലെ ആ രൂപത്തിലാണ്
എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവര് ഒറീസയില് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില് ആ രൂപത്തിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരദരാണ് ഇവരെ വന്ന് നോക്കി ഈ രൂപത്തിലാണ് അവർ അവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നിന്നത് കണ്ടിട്ട് നാരദര് പോലും കരഞ്ഞുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തിലാണ് അവര് ഒറീസ പുരിയില് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയും നമ്മള്. എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, ആരോടും നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വേണ്ട. നമുക്ക് കൃഷ്ണ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ഒരേ ഭാവനയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ വൈരം ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും കർമ്മഫലം വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇത്രയും കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ളവരോട് വൈരം കാണിക്കുക? അപ്പം എന്നിട്ട് സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാവരും എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനും നല്ല നല്ല യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെളിച്ചമായ രൂപമാണ്. ആ ചിന്ത്യം നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് പറ്റില്ല. സ്ഥിരം എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തത്, ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് വെളിച്ചം ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. 12.5 പറയുന്നു, ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുള്ള ഒരാള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ആ കുടമുണ്ടാക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആരാണോ ഈ സംവാദം കേൾക്കുന്നത് അവര് കൂടി നമ്മള് 84 lakh സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് നമ്മള് രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഭഗവാനും ആ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കുടമുണ്ടാക്കുന്ന ആളും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഇത്ര ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് രക്ഷപ്പെടും, പരമപദം നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞാൻ അയാളോട് പറയാറുണ്ട്, പരമപദം കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചാല് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും. ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈസി ആക്കി തന്നതല്ലേ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതില് വിശ്വാസം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശരീരികൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ധാരാളം വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് വ്യാപ്തമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? നേരെയാണോ സൈഡിലേക്കാണോ നമുക്കറിയില്ല. ദിശ അറിയാതെ നമ്മള് ചുറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലേശോധിക തരസ്തേഷാം, ക്ലേശം അധികമായിരിക്കും ഈ വഴി. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ ഇവർ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു ഇതിലെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ശരിയായ പ്രോപ്പർ വേയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വേ കിട്ടണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മള് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം
നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, ചിലവരുടെ വീടുകളിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ പൂച്ചാറും ഒന്നും കാണില്ല, ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാത്രം പോകുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു പേഴ്സിലായിരിക്കും ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ഉള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനോട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനും നമുക്ക് എപ്പോഴും കാൽക്കല് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. നമ്മള് യാനി കാണിച്ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനി പ്രദക്ഷിണ പതേ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതും നമസ്കരിക്കുന്നതും. യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ പാതകങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ജന്മാന്തരങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, താനി വിനശ്യന്തി, അതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും പോയിക്കോട്ടെ, നശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പോയിക്കോട്ടെ. താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. യാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തര കൃതാനിച്ച താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ. 12.6-7 പറയുന്നു. ഏതോ സർവാണി കർമാണി മൈ സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേ നൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമിന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ഥ, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് ഇനി ഭഗവാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയാണ് എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറയാണ് കർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച. നമ്മൾ ഇത്രയും 12 ലെസൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. 12 ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് കർമ്മമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ നമുക്കും ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നമുക്കും മുക്തിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തെല്ലാം ജോലി നമ്മളുടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ സർവീസ് ആയാലും, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും എന്തും ഭഗവാനെ നിന്റെ കാലത്തില് സമർപ്പണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ആകെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മന്മന ഭവമദ് ഭക്തോ. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. സമുദ്രത്തിലൊക്കെ വീണു പോയാൽ നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോ നമുക്ക് എത്ര നീന്തൽ അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയവരില്ല. അതേസമയം ഒരാള് നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് വലിച്ച് രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു, ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നം അഭീഷ്ടദോഹം തീർത്ഥാസ്പദം ശിവവിരിഞ്ജിനകം ശരണ്യം വൃത്യാർത്ഥിഹം പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിബോധം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട, മെയിനായിട്ട് ധ്യാനിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് ബ്രഹ്മാവും വിരിഞ്ജനും. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തീർത്ഥങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരിഭവങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് എല്ലാവർക്കും അഭീഷ്ടം എന്താണോ നൽകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിബോധം ആരാണോ പ്രണമിക്കുന്നത്, ആരാണോ എന്താണ് ഇത് പ്രണമിക്കുന്നത്, പ്രണതപാല ഭവാബ്ദിബോധം, ഈ ഷിപ്പാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ഷിപ്പ്. ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്, വഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഭവാബ്ദിബോധം വന്ദേ മഹാപുരുഷത്തെ ചരണാരവിന്ദം. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതത്തില് ശുകദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം
ഈ ശുകദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരറ്റ് ആണ്. പാരറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തില് വ്യാസഭഗവാന്റെ മകനാണ് ശുകദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശുകദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗവതം പഠിച്ചത്? അപ്പം ശുകദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ശുകദേവൻ രാധാറാണിയുടെ ഒരു പാരറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ശുകദേവൻ ഒരു പാരറ്റ് ആയിരുന്നു, രാധാറാണിയുടെ പെറ്റ് പാരറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാ ദിവസവും കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടി ഈ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാധുര്യ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പാരറ്റിന്റെ ജോലിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പാരറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക, പാരറ്റ് പോയിട്ട് വൃന്ദാദേവിയോടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുക. എന്നിട്ട് വൃന്ദാദേവിയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൃന്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി ദേവി, വൃന്ദാവനം തുളസി ദേവിയുടെ വനമാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാദേവിയാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു രാധാറാണിയാണ് അവിടുത്തെ ക്വീൻ. പക്ഷെ വൃന്ദാദേവിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലളിത സഖി അതുപോലെയുള്ള സഖിമാര്. അപ്പം ഒരു ദിവസം രാധാറാണിയോട് ഈ പാരറ്റ് എന്താ ചെയ്തത്, ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് രാധാറാണിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാധാറാണി പറഞ്ഞു, അയ്യോ നീ വൃന്ദാദേവിയോടാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇത് നിനക്കിപ്പോ ശാപമായിട്ട് വരും, 100 വർഷം നീ ഭൂമിയില് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നെ കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശുകദേവന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ലീലകൾ കാണാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ശുകദേവനെ എന്ന് ശുകദേവന് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്, രാധാറാണി തിരിച്ച് ഗോലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ എൻഡായ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്, ശുകദേവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഭൂമിയിൽ 100 വർഷം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശുകദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്, ശുകദേവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ഓൾറെഡി ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാധാറാണി പറഞ്ഞു, നീ ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭാഗവതം പറയുക, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ സെപ്പറേഷൻ അനുഭവപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശുകദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്, എവിടെയാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും പറന്നു. എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല, എവിടെയും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയധികം ഭക്തിയോടെ പറയുന്ന ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ശുകദേവൻ എവിടെ എത്തി, കൈലാസത്തിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ ശിവൻ ഇരുന്ന് പാർവതീദേവിയോട് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പാർവതിയാണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂളി ഇത് സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശുകദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഒരു മറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് ദേഷ്യം വരണ്ട, അവർക്ക് ഇന്ററപ്ഷൻ വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു. അവിടെ കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിപ്പോയി, മൂളാനൊക്കെ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ ശുകദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഇത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് ശുകദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, മൂളാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി എഴുന്നേറ്റു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിച്ചു ശിവൻ. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരായിരുന്നു ഇത്ര നേരം മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ശിവൻ. ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ ആ ഭക്തരുടെ ചെവിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ വളരെയധികം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശിവൻ അത് അന്വേഷിച്ചത്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഈ പാരറ്റിനെ കണ്ടു. പാരറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ശൂലം, ത്രിശൂലം എടുത്തിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ശുകദേവന്റെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശുകദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, വ്യാസമഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് വാട്ടികാദേവിയോട് ഭാര്യയോട് വ്യാസ ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ വാട്ടികാദേവിയും കുറച്ചൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് വായ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടികാദേവിയുടെ. ഈ ശുകദേവൻ വാട്ടികാദേവിയുടെ വായിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. അങ്ങനെയാണ് വ്യാസ ഭഗവാന്റെ മകനായി മാറിയത് ശുകദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, ആരെയാണ് അന്വേഷിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ശിവനോട്. ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പാരറ്റ് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ ഇത് ഭാഗവതം കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ഭാഗവതം കേട്ടാൽ എന്താ ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ നീ എങ്ങനെയാ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് വ്യാസ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പം അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ശിവന് തോന്നിയിട്ട് ശിവൻ ത്രിശൂലം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. ഈ ശിശു 16 വർഷം വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിട്ട് ശുകദേവനോട് പറഞ്ഞു,
നീ ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്, നീ വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 16 വയസ്സുള്ള ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ശുകദേവൻ വാട്ടികയുടെ വയറിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷമായത്. ആ ശുകദേവനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനൊക്കെ ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇതാണ് ശുകദേവന്റെ നിയോഗം, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശുകദേവൻ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ആത്മാരാമനായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു വർണ്ണാശ്രമത്തിലെ ബ്രഹ്മചാര്യമോ സന്യാസമോ ഗാർഹസ്ഥ്യമോ ഒന്നും ശുകദേവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ശുകദേവൻ ജസ്റ്റ് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ജനിച്ചു വീണപ്പോഴേ വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ വിരക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാസഭഗവാൻ ഭാഗവതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ശുകദേവൻ എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു? ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വ്യാസഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും, ഏറ്റവും ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യരെ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഇതില്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി. ബർഹാപീഠം നടവരവോ കർണയോ കർണികാരം ബിഭ്രദ്വാസം കനകകപിശം വൈജയന്തിം ചമാലാം രന്ധ്രാൻ വേണോ രദരസുതയാ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദേർ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശദ് ഗീതകീർത്തി. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ബർഹാപീഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുടിയില് മയിൽപ്പീലി വെച്ചിട്ടുള്ളതും, ബർഹാപീഠം നടവര വപു, നടവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസിന് കളിക്കുന്നത് പോലെ രൂപം ധരിച്ചത്, അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപം. നടവരവപു കർണയോ കർണികാരം, കാതില് കർണികാരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർണികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നപ്പൂവാണ്, ബ്ലൂ കളറിലെ കൊന്നപ്പൂവാണ് ഭഗവാൻ കാതുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാതുകളിലാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പൂവ് ചൂടുക, അപ്പം കാതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കർണയോ കർണികാരം വിഭ്രദ്വാസം എന്ന് വെച്ചാല് യെല്ലോ കളറ് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, പീതാംബരം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബിഭ്രദ്വാസം. കനകകപിശം ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കനകകപിശം വൈജയന്തിം ചമാലാം, വൈജയന്തി മാല ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റിലെ ധാരാളം പൂക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. രന്ധ്രാൻ വേണോ രദരസുതയ, നല്ല വേണു ഊതുന്നു, കാല് രണ്ടും പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, നിറയെ ഗോപന്മാരും ഗോപിമാരും ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം, ബർഹാപീഠം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം എല്ലാ ഡിസൈപ്പിൾസിനും വ്യാസദേവൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എവിടെയെല്ലാമൊക്കെ നിന്നിട്ട് വ്യാസന്റെ ശിഷ്യര് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ടിട്ടാണ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ശുകദേവൻ വന്നിട്ട് ഇത് എവിടുത്തെ ശ്ലോകമാണ്, എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വ്യാസഭഗവാനോട് വന്നിരുന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച് 18,000 ശ്ലോകവും പഠിച്ച് അവസാനം ഇപ്പോ ഈ ഭൂമിയില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും ആരാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശുകദേവനാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശുകദേവന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ പെറ്റ് പാരറ്റിന്റെ സ്റ്റോറി. ഇതില് വരണത് ഇനി നമ്മളുടെ ലൈഫാണ് ഇതില് കാണുന്നത്. ഇതില് കണ്ടോ ഒരു വൃക്ഷം കാണുന്നുണ്ട്. ആ വൃക്ഷം കടപുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആന നിൽക്കുന്നു. അതിന് മുകളില് 2 കളറിലുള്ള 2 എലികളുണ്ട്. താഴെ വെള്ളം കിടക്കുന്നിടത്ത് ധാരാളം വിഷപ്പാമ്പുകളുണ്ട്. മുകളിലാണെങ്കിലോ ആളുടെ തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അയാള് 2 കൈകളും കൊണ്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്താലും താഴേക്ക് വീണാല് പാമ്പ് കടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം താഴെ വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ള് റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് ആന നിൽക്കുന്നത്. മുകളിലാണെങ്കിലോ എലികളുണ്ട് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലികളാണിത്. നമ്മളുടെ ലൈഫാണ് ഇതില് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലഷേഴ്സ് ആണ് ഈ തേനീച്ചക്കൂടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൈ നീട്ടിയാൽ മതി അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ വിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കൈ നീട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 2 കൈകളും കൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കും. നമ്മളുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന, മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ 2 കൈകളും ഏത് സൈഡിലും നമുക്ക് ദുരന്തം തന്നെയാണ്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വിടില്ല. ഭഗവാൻ വന്ന് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൈ നീട്ടുന്നതിന്റെ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന്.
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. എന്നാൽ പോലും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കൈ നീട്ടിയാൽ അയാള് വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അയാള് ട്രൈ ചെയ്യില്ല. അയാള് ജസ്റ്റ് ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാള് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവസ്ഥ. ഇനി 12.8 പറയുന്നു, മയ്യേവ മന ആദസ്വ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മയ്യേവ, എന്നെ മാത്രം, മന ആദസ്വ, മനസ്സ് എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മൈ ബുദ്ധിം നിവേശയ, എന്നിൽ തന്നെ നിന്റെ ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിക്കുക. നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അധൗർധ്വം ന സംശയ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ വാഴുമെന്നല്ല, എന്നിൽ നീ വാഴുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മള് രാജാക്കന്മാരെ പോലെ, നമ്മളെ റോയൽ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മയ്യേവ മന ആദസ്വ മൈ ബുദ്ധിം നിവേശയ. ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എനിക്ക് തരിക. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്കായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? ആകെയുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ച് കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? നമുക്കുള്ളത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാന് അതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഓൺ ഫീലിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ച് കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യേവ മന ആദസ്വ മൈ ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അധൗർധ്വം ന സംശയ. എല്ലായ്പ്പോഴും നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും. ഞാൻ നിന്നിൽ വാഴും എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്നിൽ വാഴും, സംശയമില്ല. അധൗർധ്വം ന സംശയ. ഭഗവാൻ സത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, സംശയിക്കണ്ട എന്ന്. ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനില് ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഇത് മൂന്നിനും ഭഗവാന്റെ വാണി, അതുപോലെ അതൊന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. നമ്മുടെ നാവിലെ ഡാൻസിങ് ആണ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക പ്ലീസ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും, 2 പഴമാണെങ്കിലും, കുറച്ച് തുളസി ദളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളിത് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവിൽ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം കാളിയന്റെ എല്ലാം പോയിസൺ എല്ലാം കളഞ്ഞു തന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ജപിക്കുമ്പോൾ പറയുക, നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോയിസണും എല്ലാം മാറ്റിത്തരിക. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രോഗാവസ്ഥയൊക്കെ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാളിയന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം പോയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണെങ്കിലും, നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ആണെങ്കിലും, നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് എന്താണോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ തടസ്സമായിട്ട് എന്താണോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ മാറ്റിത്തരും. ഇത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. തുളസി തറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 12.9 പറയുന്നു, അധചിത്തം സമാധാതം ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തഥാ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബുദ്ധിയും മനസ്സും എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക എന്ന്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തരികയാണ്, എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. എന്താണ് അത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ നമ്മളുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ആരാണോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, രാവിലെ കുളിക്കുക, തുളസി തറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ റൂമിൽ വിളക്ക് വെക്കുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക, പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിബന്ധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ എൽഡേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുക ഭഗവാനില്. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. വാസുദേവ സർവമിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഡെമിഗോഡ്സിന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാലും യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഡെമിഗോഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മാനിക്കണം, കുലദേവതകളെ മാനിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വാസുദേവനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായാൽ
കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. 12.10 പറയുന്നു, ഇനി ഇത്രയും നിനക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥം അപികർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി. ഇത്രയും കൂടി ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ്. അയാള് 500 crores കൊടുത്തിട്ട് അയാള് മായാപൂരിൽ ക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അയാള് അവിടെ വന്ന് ദീക്ഷയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അംബരീഷ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ആയി. അയാളുടെ വൈഫിന് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് അവര് കൃഷ്ണ ഭക്തരായി. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, അന്നദാനം ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേ വരണു, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബർത്ത്ഡേ വരണു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ നിനക്ക് വാഴാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ഷേത്ര ദർശനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. തേർഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നിനക്ക് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോ 10,000 രൂപ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 1000 rupees ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ഹുണ്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇത്ര സംഖ്യ നമ്മൾ തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ഹുണ്ടിയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഇടാറുമുണ്ട്. അതുപോലെ അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനം വേണമെങ്കിലും. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ നോക്കി പഠിക്കുക. നമ്മളാണ് കുട്ടികളുടെ റോൾ മോഡല്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടാവുക. നമ്മളുടെ സംസ്കൃതി, നമ്മളുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിലൂടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം അവരും കൂടി കാണണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബേസ് ആണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. നെക്സ്റ്റ്, ഇതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ ഈ അന്നദാനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു ഇതില് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് 12.11 പറയുന്നു, അഥൈതപ്യശക്തോസി കർത്തും ഉദ്യോഗമാശ്രിതകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതകുരു യഥാത്മവാൻ. ഇത്രയും ചെയ്യാനും കൂടി നിനക്ക് പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഭഗവാൻ ഈസിയാക്കുന്നു. സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ. സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതകുരു യഥാത്മവാൻ. ആത്മസ്ഥിതനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്റെ ആത്മാവ്, എന്റെ പരമാത്മാവ്, എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ആത്മാരാമ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നിൽ തന്നെ സ്വയം ഹാപ്പി ആകുന്ന അവസ്ഥ. ഇത്രയും ഈസി ആക്കിയിട്ട് 4 ways ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു 12.12 പറയുന്നു, ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ചാതിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇനി നിനക്ക് ആത്മാരാമനായിട്ട് സ്വയം ഒരിടത്തിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ബുക്സ് എന്താ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വായിച്ച് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക. ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബുക്സ് എല്ലാം വായിച്ചു കൂട്ടുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് എന്നെ എന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാല് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഈശ്വര, ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാല ജപിച്ചു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇന്ന് ചെയ്തതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ക്ഷമാപണം ചെയ്തു, ഇന്ന് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ
താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നീ തന്നെ തന്നതാണ് എന്റെ ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും എന്റെ സ്പൗസ് ആണെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിലും ഈ ഫാമിലി വീട് എല്ലാം എനിക്ക് നീ തന്നെ തന്നതാണ്, എനിക്കുള്ള ഈ ബുദ്ധിയും നീ തന്നെ തന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങുമ്പോണ്ടല്ലോ അതിലാണ് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മളുടെ ആത്മനിവേദനം, ഈ നമ്മള് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, നവത ഭക്തി പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9 types of ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആത്മനിവേദനം. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്ന സമയമാണത്. ഭഗവാനും നമ്മളും മാത്രമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുക. നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന് നമസ്കരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സമയത്താണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ രോഗാവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ്, അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ശാന്തി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ശാന്തിയുള്ളൂ. 12.13 and 14 പറയുന്നു, അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച. അദ്വേഷ്ട ആരിലും വൈരം കൂടാതെ മത്സരം കൂടാതെ സർവഭൂതാനാം എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളിലും മൈത്ര കരുണ ഏവച. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൈത്രിയും കരുണയും. മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ പ്ലീസ് ആരാണ്? മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര. ആരോടും അധികമായിട്ടുള്ള മമതയൊന്നുമില്ലാതെ അഹങ്കാരവുമില്ലാതെ സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി. എല്ലാവരിലും ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും എല്ലാം ഒരേപോലെ സമതയുണ്ടാവുക. നമ്മള് സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, സ്ഥിരധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം, ദ്വേഷമൊന്നും കൂടാതെ മത്സരമൊന്നും കൂടാതെ മൈത്ര കരുണ ഏവച. എല്ലാ സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും മൈത്രിയും കരുണയും. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃതം സർവഭൂതാനം. അതുപോലെ നമ്മളും സുഹൃത്തായിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചീത്ത ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ അസംഗം, നമ്മൾക്ക് ആ സംഘമില്ലാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇസ്കോണില് ABCDE എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാറ്. നമ്മൾ എന്താ പറയാറ്? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവോട്ടീസിന്റെ സംഘം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്തി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരും. A എന്ന് പറയുന്നത്. B എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം ഇതിന് ഹെൽപ്പാണ്. പിന്നെ C എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്റിങ് ആണ്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ A എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, B എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പ്രഭുപാദർ എഴുതിയത് പോലെയുള്ള ബുക്സ്, C എന്ന് പറയുന്നത് ചാന്റിങ്, D എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് എപ്പോഴും നിർബന്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും മനസ്സിലേക്കും എല്ലാം പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡാണ്. അപ്പം തമോ ഗുണിയായിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. E എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും, വൈഷ്ണവ എറ്റിക്കേറ്റ്. ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എറ്റിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെടുക. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ABCDE എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്കോണില് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മളുടെ ഫോൾസ് ഈഗോ, ഞാൻ എന്ന ഭാവമില്ലാതെ എന്റെയാണ്, ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെയാണ് ഈ ഫാമിലി, അതുപോലെയുള്ള അവകാശ ബോധമൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, എന്റെ പൂർവജന്മ കർമ്മഫലം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും. എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് സംതൃപ്തിയാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിൽ കയറി പോകുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുരിദാർ കാണുന്നു, സാരി കാണുന്നു, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്.
എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീടുകളൊക്കെ കെട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കെട്ടുക, ആവശ്യമില്ലാത്ത ലോണൊന്നും നമ്മൾ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടാണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കൂളായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. സംതൃപ്തി ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ സ്വയം സംതൃപ്തിക്കും നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകാനുമാണ്. നിയന്ത്രിതാത്മാവായും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും സെൽഫ് കൺട്രോൾ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക്, ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവ് അർപ്പിക്കാം, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഇതെല്ലാം അർപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റെപ്സ്, ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏതുതരം ഭക്തനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ? ഇതില് സുദാമയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുദാമാവ് എത്ര ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സുദാമാവ് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, സംതൃപ്തനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നൽകിയതാണ്, എന്റെ കർമ്മഫലമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധമായിരുന്നു സുദാമാവിനുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 12.15 പറയുന്നു, ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം? യസ്മാനോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാനോ ദ്വിജതേ ചയ ഹർഷഭയോദ്വേഗേർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, നമ്മള് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന പീപ്പിൾ, കൃഷ്ണ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും പോയി ഉപദ്രവിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളെ പോയി നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോ അത് കൃഷ്ണനാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലത് പറയുക, എപ്പോഴും നാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഗോസിപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക. കണ്ടമാനങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക, കണ്ടമാനങ്ങൾ ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കുക. ഭയോത്കണ്ഠകളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പേടി, എനിക്ക് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് കൃഷ്ണനില് ഭക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത്. സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവർ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം? ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം, ആരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടാതിരിക്കുക. ഇതിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗന്ധർവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ തീരില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ 8 മണിയായി. അപ്പൊ ചിത്രരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ചിത്രകേതു ആണ്. ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിവന്റെ മടിയില് പാർവതി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ രാജാവിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി അങ്കിരസ് മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ധാരാളം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജാവിന്റെ ഒരു പത്നിക്ക് മാത്രം അങ്കിരസ് മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ബാക്കി ഭാര്യമാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു. എന്നിട്ട് ഈ രാജാവ് വളരെയധികം വിഷമിച്ച സമയത്ത് അങ്കിരസ് മഹർഷി പിന്നെയും വന്നിട്ട് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബലദേവനെ, സംകർഷണ ദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സംകർഷണ ദേവനെ കണ്ട് തൊഴുത് വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിത്രരഥൻ ഇത് കാണുന്നത്. പാർവതി ദേവി ഭഗവാന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത്. ചിത്രരഥൻ എന്ന ചിത്രകേതും രാജാവ് കളിയാക്കി ചിരിച്ച സമയത്ത് പാർവതി ദേവി ശപിച്ചിട്ട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് രാക്ഷസ ജന്മം കിട്ടി. ശപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ച് ശപിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഈ രാജാവ് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്വയം ആ ശാപം ഏറ്റെടുത്ത് വൃത്രാസുരനായി. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായി, ബൃഹസ്പതി കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായി അതിനുശേഷം വൃത്രാസുരനെ ഇന്ദ്രൻ വജ്രായുധം ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. 12.16 പറയുന്നു, അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ
സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. ഇനി ആരാണ് എനിക്കിഷ്ടം? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ സകാമ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യാത്തതുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാംനിഷ്ഠാദ പ്രഭുവിനെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അവരെ പോലെയുള്ളവരെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. വിശുദ്ധനും നിപുണൻ എക്സ്പേർട്ട്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ. ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. 12.17 പറയുന്നു, യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി. ആരോടും ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി, ആരോടും ദുഃഖിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ സന്തോഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി, ശുഭത്തെയും അശുഭത്തിനെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദനെയാണ്. ഇതില് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത് സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം എല്ലാ പരിത്യാഗി, ശുഭാശുഭങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ചവനുമായുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി നമ്മള് 18 and 19 നമ്മൾ നോക്കുന്നു. സമശത്രോച മിത്രേച, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ. മിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ പോലും ശത്രുക്കളോട് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ദ്രോഹം അല്ലെങ്കിൽ വൈരം നമുക്ക് തോന്നരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സമശത്രോച മിത്രേച എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകരുത്. തഥാ മാനാപമാനയോ, മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും നമ്മൾ തുല്യരായിരിക്കണം, ഒരേപോലെ കാണണം. ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു, ശീതമാണെങ്കിലും ഉഷ്ണമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപോലെ എടുക്കുക. സമസംഗ വിവർജിത, അസംഗ വിവർജിത എന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും സമമായിരിക്കുക, അസംഗം വിവർജിത. നമ്മളോട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോവാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടരുത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയാറില്ലേ? സമശത്രോച മിത്രേച, ആരോടും വഴക്ക് കൂടരുത്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്രത്തോളം വാത്സല്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതെല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നത്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ തുല്യമായി, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ആദരവ് അനാദരവ് യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട്, കുറച്ചാരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ പോലും സാരമില്ല, എന്റെ കർമ്മഫലമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മള് സൈലന്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. അസംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചീത്തക്കുട്ടുകെട്ടിൽ പെടരുത് എന്ന് അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞിരുന്ന സെയിം തിങ് അല്ല. എപ്പോഴും മുക്തനും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ഒരു കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ആയി. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടരുത് എന്നല്ല അർത്ഥം, ആവശ്യമില്ലാത്തത് മിണ്ടരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും, എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. എന്താണ് ഏറ്റവും നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് സർവം എന്നുള്ളത്. സദാ സംതൃപ്തനുമായി, പിന്നെയും എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംതൃപ്തി എന്ന ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരിക. എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമല്ല നമ്മള് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഈ ലക്ഷറി ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മള് ഇങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മള് അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് പാടില്ല. എഫെക്ഷൻ ആവാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുട്ടികളോട്, ഹസ്ബൻഡിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആകാം, ഇത് എഫെക്ഷൻ ആവാം, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവരുത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്. സംതൃപ്തി ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെയാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് വളരെയധികം പ്രജകൾക്ക് പിതാവിനെ പോലെയായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് നവതാ ഭക്തിയും എല്ലാവരിലും കാണില്ല, പക്ഷേ ഈ 9 തരം ഭക്തിയും അംബരീഷ മഹാരാജാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകാദശി വ്രതം എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഒരു ദിവസം ഏകാദശി നോറ്റു കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശിയുടെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസാവ് മഹർഷി ധാരാളം പരിചാരകരോടുകൂടി
അവിടെ എത്തി ശിഷ്യരോടുകൂടി. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചു വരട്ടെ, യമുനാ നദിയിൽ, വൃന്ദാവനത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത്. യമുനാ നദിയിൽ കുളിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ദുർവാസാവ് മുനി വളരെയധികം സമയമായിട്ടും വരാത്തത് കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? അംബരീഷ മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, ദ്വാദശി ദിവസം പാരണ വീടണം, അത് സമയത്ത് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ പാപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ജസ്റ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട്, തുളസിയിലായിട്ട വെള്ളം കൊണ്ട് പാരണ വീടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായി ഇത് ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് ഈ രാജാവ് വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി വന്നു. ജഡ എടുത്തിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തെ നിർമ്മിച്ചു. മഹാരാജാവിനെ പോയി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആജ്ഞയും കൊടുത്തു. കൃത്യ എന്താ ചെയ്തത്? മഹാരാജാവിനാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അവിടെ ഏത് നിമിഷവും റെഡിയാണ്. സുദർശന ചക്രം ഈ കൃത്യയെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രം എന്ത് ചെയ്തു? ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പുറകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. ദുർവാസ മഹർഷി ഓടാൻ തുടങ്ങി, പേടിച്ചിട്ട് തല പോകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തി, എല്ലാ ലോകത്തിലും ഓടി. ബ്രഹ്മലോകത്തെത്തിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുനി, ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ചക്രമാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ശിവന്റെ കൈലാസത്തിലെത്തി. ശിവനും പറഞ്ഞു, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ചക്രത്തിനെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തി? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠത്തെത്തി ദുർവാസ മഹർഷി. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെത്തിയ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്, ഭക്തന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മള് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കുക. നമ്മൾക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? ആകെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ ഭക്തിയും നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയുമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭക്തൻ പറയാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി പോയി അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കല് പോയി നമസ്കരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആയി ആ സമയം, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ദ്വാദശിയുടെ ദിവസമാണ് ദുർവാസാവ് അവിടെ എത്തുന്നത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സുദർശന ചക്രത്തോട് പറയുന്നു, ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ സമശത്രുവശം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരേപോലെ കാണുക എന്നുള്ളത്, അതാണ് ശത്രുവിലും മിത്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെ കാണുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രം രാജാവ് നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുദർശന ചക്രം സമാധാനമായി പോയി. ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു, ഭക്തനാണ്, എന്നെ പോലെയുള്ള മഹർഷിമാരിലും എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതില് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് രാജാവ്, ഒരു വസ്തു കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ്വാദശി ആയപ്പോഴേക്കും ദുർവാസാവ് മഹർഷിയും രാജാവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ്വാദശി നല്ല സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വൈരമെല്ലാം മറന്ന് ദുർവാസാവ് മഹർഷി ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് തിരിച്ചുപോയി. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്, ഏതു ധർമ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ തീവമേ പ്രിയാഹ. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ്? നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വാസുദേവ സർവമിതി, എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആശ്രയവുമില്ല, പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ചിത്തം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ പ്രാണനെല്ലാം ഭഗവാനില് അർപ്പിക്കുക, സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുക. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂർദാസ് ആണ്. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ വീട്ടില് ജനിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിലുള്ള അവജ്ഞയെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടുകാർ കാണിച്ചു. ഇതെല്ലാം മോശമായ ബിഹേവിയർ കാരണം പോയി വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധനത്തില് പോയിട്ട് വല്ലഭാചാര്യരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തില് സ്ഥിര താമസമാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ഭജനൊക്കെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭജനം എഴുതി കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അതിരുന്ന് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിടെ ഏതാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്നുള്ളത് സൂർദാസിന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമായിരുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം, ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ സ്തുതിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു ആ
സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടി ഗോവർദ്ധനത്തില് പോയി ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂർദാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, മിണ്ടരുത് രാധാറാണിയോട്, സൂർദാസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാലിൽ നിന്ന് വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തമാശയ്ക്ക്. എന്നിട്ട് രാധാറാണി പോയി സൂർദാസിന് കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാല് തൊട്ട് കൊടുക്കണം. സൂർദാസ് ഇങ്ങനെ കാല് പിടിച്ച് നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് രാധാറാണിയുടെ ഇത് പായൽ കൊലുസ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അത് സൂർദാസ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കുന്നു. രാധാറാണി ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് തരുമോ, എന്റെ രാസലീലയ്ക്ക് സമയമായി, എന്റെ കൊലുസാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് രാധാറാണി എനിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ ആർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ കൊടുക്കുക, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂർദാസ് ഒരു തമാശ മട്ടില് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും കൂടി സൂർദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തില് ദർശനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൊഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട്, കൃഷ്ണനോട് സൂർദാസ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ, ധാരാളം കണ്ണ് നിറയെ കണ്ടു, രാധാറാണിയെ കണ്ടു, ഇനി എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യാതൊന്നും കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. എനിക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയി തന്നെ മതി, ഇതിനപ്പുറം ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത്, എനിക്കിനി ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഒന്നും കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണാണ്, 2 കണ്ണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷേ സൂർദാസ് എന്ന ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്തത്, എനിക്ക് കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ട് കൂടി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ രാധാറാണിയും കൂടി കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭക്തന്റെ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, അത്യാർത്തിയില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത സംതൃപ്തനായ ഒരു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്. ഏറ്റവും സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്, പക്ഷെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആണ്. സ്വീറ്റ് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, അതിനേക്കാളും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ നാവിന് തോന്നുന്ന ആ സ്വീറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇന്ന്. സിമ്പിൾ ലെസൺ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്തരുടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നതും അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്റ്റോറീസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തത്. മച്ചിത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്. ഭഗവാന് നമ്മള് ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഭഗവാന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. യാനി കാണിച്ച പാപ്പാന് ഞാൻ അത് ഇട്ട് തന്നേക്കാം പ്രഭു. പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ശ്ലോകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നേക്കാം. പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ എല്ലാവരും?